नारायण हे 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 सदिच्छा पूर्ण आनंद माँ मैंने बाबा मैंने से दिन कुरुक्षेत्र महाभारत युद्ध भितर रथ आरोहण कर भगवान कृष्णचंद्र कहीं जाने हठात ओह्लई आसी तल ठिया एवं विराट चित्कार कर डाकुंट हे अर्जुन तुरंत रथर ओह्लई पड़ ना प्रभु रथर ओह्लैबी नहीं ना कौन पाई ना युद्ध बाकी अच्छी ना युद्ध तो बाकी अच्छी तुम सीना बंची रही युद्ध कर ना प्रभु रथरे चढ़ले कौन जीवन पड़े ना ओह्लई पड़ तथा ओह्लैवाई प्रस्तुत नहांती अर्जुन एपरी भय रूपक कथा गुड़िक प्रदर्शन कर भगवान कृष्णचंद्र आज कहते कथा शुणी सारा भय आउ भय पर ओह्लई पड़ुंट अर्जुन चारि भाई समेत अर्जुन पांच भाई समस्ते पचारुंट हे केशव रथरे अर्जुन चढ़ी आपण चढ़े बसई पुणी आपण डाकिदबार अभिप्राय कौन ना अभिप्राय यह अर्जुन को बेसी भल पाए तो से तार मंगल कामना मु कर ना मंगल कामना कौन यही कथा न शरण रथटी गोटे मिनिट 2 मिनिट भितर मुठाए पाउंसर परिणत हो गला जय समस्ते चाहिए
हेले केशव ये कौन जहाँ उपनिषद कहते भगवान कहते अश्वस्यमेधं तवनीतकायो प्रकल्पवासो सुमधुरनेत्र अनंत विद्या तव शीलरूप काम्याय कर्म प्रकृतिश्च मित्र मंडूक उपनिषद कहते हे पांडवे रथर ना कौन ना नंदीघोष ध्वज ना कपि ध्वज चक ना 16 चक युक्त कुरुक्षेत्र में बुलुची ए रथर सारथी किए ना प्रभु आपण रथी किए ना अर्जुन ना रथी रथ चलाए ना सारथी रथ चलाए ना घोड़ा माने रथ चलाते ना बा ठीक कथा कहिछ जदि घोड़ा मानक ऊपर निर्भर करके सारथी रथ चलेइबो ताले हुए तो घोड़ा मानकर प्रकृत स्वभाव होउछ अंध से माने किछ देखि परंतु आ जदियो देखंती सारथीर चाबुक बाहर रे आगु को पछकु एपटकु सेपटकु चलंती तेणु हे पांडवे ये शरीर रूपक नंदीघोष आत्मा रूपक सारथी आउ 6टी रिपुयुक्त अश्व ए शरीर टाकू टाणुचंती जदि अश्व मानक ऊपर निर्भर करके शरीर टी चले ताले निश्चित दुर्घटनार सम्मुखीन होबे शरीर जदि सारथीर निर्भर रे चले ताले केबे जीवन रे दुर्घटनार सम्मुखीन होबने पांडवे सारथी होइछ प्रभु जहार रथे ताहाकु चलाउअछ उत्तम पथे सारथी होइछ प्रभु जहार रथे ताहाकु चलाउअछ उत्तम पथे प्रभु शुभे जहार की होय अछि तार हे प्रभु आपण होचन शरीर मालिक ना किसी समय पूर्व 5 भाइयांग मिसिकी मो सहित हचसा करबा आरंभ कर देथिलो ना कौन ना प्रभु जदि शरीर आपणकर ताले मनटा भी आपणकर काय मन वाक्य तीनटा जाक जदि आपणकर ताले ता भितरे थिबा आत्मा रूपक सारथी होचंती आपण ताले शरीर दुख और सुख कौन पाए कहूँ हसिदेले भगवान सब नारायण कर मोहर नाही सब नारायण कर मोहर नाही सब नारायण कर मोहर नाही कवियते मोरा मोरा कवियते मोरा मोरा कोरा कोनाई सब नारायण जो दिन मु मोर बोली शब्द उच्चारण करी परदिन ठार आखिरे लुह बहवाटा सुनिश्चित तेणु यही न्याय भगवान जहाँ करती प्राणीर मंगल बोली चिंता मैंने जानती किंतु पार्टी सीना कही दिखती एक गोटिक अटे बड़ नबान पार्टी समस्ते आम मैंने कहती किंतु कर्म कर जानती न्याय आम मैंने जीव भगवान को भारी विकल भारी व्याकुल है डाकती किंतु अंतर भितर प्रकृतिस्थ अवस्था को आम मैंने स्थिरीकृत कर
कारण से भगवान कृष्णचंद्र गोटे धाड़ी में कहते ओम हरि ओम हरि हरि जीवन रे मोर मोर कहले जीव को जेते कष्ट हुए तोर तोर कहले मते अधिक कष्ट हुए तेणु मोर कहले जीव मत टे हालाका हुए ना प्रभु यहाँ केमी संभव ना यहाँ ही प्रकृतिर नियमावली गच्छित आकार लेखा अच्छा तेणु माँ मैंने बाबा मैंने नंदी घोष गाहिबाकू तुमे समरथ नंदी घोष गाहिबाकू तुमे समरथ नंदी घोष वाहिबा केवल जड़े ही समर्थ सी होती भगवान किंतु आमे माने आम शरीर पर अनेक कष्ट पाती यार कारण त्रितापत द्वारा उपरू तल तलू उपर आमे माने हुअती से आमे माने कष्ट पाती तेणु से त्रिताप उद्धार पाइबा हेले चतुर्दश ब्रह्मांड मुक्ति पाइबा हेले भ्रमण केवल भगवान का आराधना ही अत्यंत आवश्यक तेणु भगवान का आराधना केमती करवा पाठ तो जहाँ कहूँ मन तो सेया कहूनी मनटा जहाँ कहूँ शरीर सेया कहूनी यदि सबुजाक समस्ते गोटे कथा कहते मन एवं मनुष्याणां महान रिपु मनटा संपूर्ण भिन्न कहूँ ठाकुर भाषा एक मन मोर नुहयायत तक्षणे नियमानकु करछिदत एक मन मोर नुहयायत तक्षणे नियमानकु करछिदत
ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ର, ତାକୁ ବଜେଇଲା ବାଲା ଜଣେ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଲା ଯନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଜନ କରନ୍ତି, ଯାହାର ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରି ସାରିବା ପରେ, କାହିଁକି କେଜାଣି ଅନେକ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସାର୍ଥକ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗ, ତାହେଲେ କେବଳ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିବା ଠାରୁ ଆଉ ବଡ ସୋପାନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। ସେଦିନ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତି କଥାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ମହାରାଜ ନା କଣ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା। ଜଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯାଇଥିବା ମାଠିଆରେ ପାଣିଟି ରଥ ଉପରେ ଫାଟିକିରି ପାଣି ତକ ସବୁ ତଳେ ପଡିଗଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ଶୋଷ କଲା। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀବର ନା ଆଜ୍ଞା, ନା ଶୋଷ କଲାଣି ନା ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଶୋଷ କରୁଛି ନା ମହାରାଜ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପାଖରେ କୋଉଠି ଝରଣା ଅଛି, କିଛି ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣୁଛି ଆପଣ ପିଇବା ପାଇଁ। କଥାଟା କହିସାରିଲେ, ପୁଣି ମହାରାଜ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯଦି ନ ମିଳିଲା। ମହାରାଜ ରାଗିଗଲେଣି। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ କିଛି ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ନେଇକି ଆସିଲେ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଜଳ ପିଇଲେ, ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେଲେ। ମହାରାଜ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ମନ୍ତ୍ରୀ, ନା ମହାରାଜ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ନା ତମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟା କେବେ ତମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛ? ନା ମହାରାଜ ପିଲାଦିନରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ମହାରାଜ କହିଲେ, ଆକୁ ଗୋଟେ ନାମ ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମୃଗୟା କରିସାରିଲେ, ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲେ। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମା କୋଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବସିଲେଣି। ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀବର ଆଉ କେତେ ବାଟ ରହିଲା ମୋ ନଗର? ନା ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମହାରାଜ। ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ପଚାରୁଛି କେତେ ବାଟ ରହିଲା? ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କି କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ନିର୍ଭର? ମନ୍ତ୍ରୀ କି କହିଲେ, ମହାରାଜ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନା ଆଜ୍ଞା, ନା ଟିକେ ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇବ, ନା ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ଛାମୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଓହ୍ଲେଇ କହିଲେ। ଗୋଟା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖସଣା ଜାଗା ପାଖରେ କିନି ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଠିଆ କରି ମହାରାଜ ଗୋଟେ ଧକ୍କାଟି ପକେଇଲେ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଡି ଗଡି ଯାଇ ପଡିଲେ। ହେଲେ ମହାରାଜ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ହଉ ତୁ ସେଇଠି ଥା, ତୋ ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିବି। ଚାଲିଲେ, ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇଲେ। ମହାରାଜ ଯିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ବାଟ ବାକି ଅଛି। ସେଦିନ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନର ଗୋଟିଏ ଶେଷ ଦକ୍ଷିଣା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ସେ ସାଧକର ନିଜ ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛି, ଆଉ ଯାଇକି ନେଇ ଆସ ଗୋଟିଏ ନିଖୁଣ ମଣିଷଟାକୁ। ଦୂତମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମହାରାଜଙ୍କ ରଥକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ରଥରୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନେଇ ସାରିବା ପରେ ତାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଧାରୁଆ ଛୁରୀରେ କାଟୁଥାନ୍ତି, ମହାରାଜ ସେଉଟିଏ ଖାଇବେ, ହାତ କଟି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ହାତ କଟି ଯିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ମହାରାଜ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାହା ହିଁ ଆମର ମଙ୍ଗଳ। ଗୋଟାଏ ଦିନ ରଖି ସାରିବା ପରେ ଗୋଡରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାକେ ଖୁଣ ଗୁଡିକ ଦେଖାଗଲା ବଳିର। ଯାଇ ସାଧକ ପାଖରେ କହିଲେ ଦୂତମାନେ, ହେଲେ ମହାରାଜ ଯୋଉ ରାଜାଟାକୁ ଆମେ ଧରିକି ଆଣିଛୁ, ତା ଆଙ୍ଗୁଠିଟା କଟା ହେଇଛି ଗୋଟାଏ ଦିନ ହେଲା। ନା ତାହେଲେ ସେ ବଳି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ? ନା ନା ବଳି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ତାକୁ ରଖି ଖାଇବାକୁ ଅତି ଲାଭ କଣ ଅଛି? ଆଉ ଛାଡିଦେବେ। ହେଲେ ରାଜା ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ତୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତୋ ଦେହରେ କଟା ଚିହ୍ନ ହେଇଛି, ଆଘାତ ହେଇଛି, ତୁ ପୂଜା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଭୋଗ ଲାଗିପାରିବନି, ଯା ପଳା। ରାଜା ରଥ ଆରୋହଣ କଲେ। ମନେ ପଡିଗଲା ମନ୍ତ୍ରୀର କଥା, ମହାରାଜ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ରଥଟା ନଅର ଆଡକୁ ନ ବୁଲେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ।
ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜେ ସେ ଖସଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯାହା ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କାହାକୁ କହନ୍ତି ତାହା ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଅନୁଭବ କଲି ମନ୍ତ୍ରୀ। ତତେ ମୁଁ ଯାହା ଅପରାଧ କରିଛି ତାହାର ଫଳ ମୁଁ ପାଇଗଲି ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ରାଜନଗରକୁ ଯାଇନି। ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିସାରିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲେ, ମହାରାଜ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନା ହଁ ରେ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ମହାରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ନିଜ ନଅରକୁ ଗଲେ। ମା ମାନେ, ବାବା ମାନେ, ସୁନ୍ଦର କାଳ୍ପନିକ କଳ୍ପନା ରୂପକ ଗଳ୍ପଟି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର କାରଣ ଆମେ ମାନେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମହାରାଜ କହିଲେ ଚଳେ। ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖର କଥା, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେହେତୁ ଭରସା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କେମିତି ଆସିବ? ଆମ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଭରସା ପଳେଇ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସାଟା ଆପେ ଆପେ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମର ଆମ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ଆମର ଆମ ଉପରେ ଭରସା ହବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମାନେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ନା କଣ? ନା ସତ୍ୟଂ ସତ୍ୟଂ ପୁନଃ ସତ୍ୟଂ ସତ୍ୟମେବ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନାସ୍ତି ଦେବଂ ନାସ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ନାସ୍ତି ଦେବ ପରାତରଃ। ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନର ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବେ ନାମଟାକୁ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଆମେ ମାନେ ନାମକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଆନ୍ତି। କୋଉ କାମରେ? ନା କେବଳ ପେଟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନାଟ। କଣ ପାଇଁ ଆମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରେ? କେବଳ ଦୁଃଖ ପାଇଁ। କଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ? କେବଳ ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ। ସଂଘର୍ଷ କଣ ପାଇଁ ଉପୁଜେ? କେବଳ କାମନା ପାଇଁ। କାମନା କଣ ପାଇଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? କେବଳ ଭରସା ହରାଇବା ପାଇଁ। କେବଳ ଭରସା କଣ ପାଇଁ ହରେଇ ଦିଅନ୍ତି? ଆମର ଆମ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ। ଏହାର କାରଣ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ପଚାରନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ନେଇଥିଲି ଯେ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଟିକେ ମନ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତନି।